पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं सुमन जेटली स्वागत करदी हां ते मेरे नाल मेरे सहयोगी सिमरनजोत सिंह मक्कड़ एक वड्डा अपडेट तुहाडे नाल साझा करन जा रहे हैं। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हुणे सुनेहा दिता है कि पंजाब दे विच करफ्यू वधा दिता गया है, पर करफ्यू दौरान ढिल देण दी गल सामने आई है। सवेरे 7 बजे तो लैके सवेरे ही 11 बजे तक ढिल देण दी गल सामने आई है। कहंदे ने कि दुकानां खोलियां जाणगियां, इंडस्ट्री खोली जाएगी, जिहड़ी ये रिलैक्सेशन आवर्स दिते ने, पर सिमरनजोत ना ही तारीख मैंशन की गई है कि करफ्यू ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਈਏ ਜਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। देखो सुमन, बिल्कुल जी तुहाडी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल राइट है कि मुख मंत्री ने ऐलान किया है कि 2 हफ्ते लिए करफ्यू नूं होर वधा दिता गया। हालांकि जिहड़ा प्रधान मंत्री मोदी दे वल्लों लॉकडाउन एक्सटेंशन की कॉल सी वो 3 तरीक नूं खत्म हो जाती है। मुख मंत्री पंजाब ने गल दा अनाउंसमेंट करती है कि 3 तरीक 2 हफ्तियां दा होर वाधा कर दिता गया, पर उन्होंने इस गल दी क्लैरिटी जिहड़ी है वो हाले नहीं दिती कि वो 2 हफ्ते 3 तरीक तो शुरू होंदे या हुणे तो इंप्लीमेंट होंदे आ। साडी कांग्रेस ते सरकार दे कई सीनियर लीडरां नाल गलबात हुई है, उन्हां नूं भी हाले क्लैरिटी नहीं है। प्रशासन दी असीं इस गल दी उडीक कर रहे हैं कि प्रशासन इस गल दी क्लैरिटी देवे। दूजी गल ये आउंदी है कि 4 घंटिया दी ढिल दित्ती गई है 7 तो 11। ਜ਼ਾਹਰ जी गल है ये ढिल नैसेसिटी गुड्स वास्ते ही दित्ती होनी है, इस कोई दो राय नहीं है कि ये सारे अदारे जो सानू लगता है हुण तक, पर इस दे उत्ते भी क्लैरिटी आनी बाकी है। लाजमी है कि मुख मंत्री इस गल की क्लैरिटी दिंदे, पर मैनूं लगता है कि शाम तक जिवें समा पास होगा तो सरकार वालों बकायदा तौर पर इहदा जिहड़ी इहदी क्लैरिटी है सरकार वालों डिटेल दे विच दित्ती जाऊगी कि की या एक गल इहदे च भी आउंदी हुंदी है कि डीसीज दे उत्ते डिपेंड करता हुंदा है, क्योंकि हरेक जिले के डीसी ने आपदे जिले का फैसला लेना। मैं मिसाल के तौर पर तुहानूं दसदा, मुक्तसर साहब जिले दे विच ऑलरेडी पिछले कई दिनों तो दुकानां बहुत सारियां खुल रही हैं, जिवें टायर मार्केट खुल रही है उत्थे मुक्तसर साहब जिले दे विच सवेरे 6 तो 9 बजे तक टायर मार्केट नूं खुलण दा समां दित्ता गया सी। 2 दिन पहला डीसी मुक्तसर ने एक होर चेंजिस कीतियां नियमां दे विच। उन्होंने तकरीबन बहुत सारिया दुकानां खुलण की इजाजत दी 12 बजे तक। जिवें उहदे च किताबां दीयां दुकानां सीगियां, उन्हां नूं सवेरे 6 तो 12 खुलण की इजाजत दी गई। उस तरह चिकन ते मीट दीयां मच्छी दे जिहड़े फार्म ने वो खुलण दी, मच्छी दी फार्म की सप्लाई दी, बहुत किसानी नाल सहायक धंधे ने उन्हां दी खुलण की इजाजत दी गई। टायर मार्केट मैं तुहानूं दस्सिआ वो खुलण की इजाजत, क्योंकि खेती का आ हुण झोने की लवाई है, उदों पहला कणक की वाढी सी वो सी। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਡੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ 38 ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਹੈ और एक कुर्बानी है तुहाडी। तां इहदे च 2 चीज़ां ने, एक तो यह है कि जिहड़ा 2 हफ्ते का एक्सटेंशन वधा दित्ती है, वो जिथों तक सानू लगता है कि वो 3 तरीक तो 2 हफ्ते मन के चलीए आपां। और दूसरा ये सीगा कि इहदे विच जिहड़ी 4 घंटे की ढिल दित्ती है वो शाम तक सरकार वालों भी जिहड़ा सूबा सरकार वालों भी इहदी क्लैरिटी आ जूगी। पर मैनूं लगदा हरेक हल्के दे डीसी दे कोल भी ये पावर हैगी है कि वो अपने हल्के दे अपने ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਗੁੱਡਸ, ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਜੋ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो दोनों चीज़ां ही ने, ये 2 धारी तलवार है। खतरनाक भी साबित हो सकता है, पर लोगों ने अपना ध्यान आप भी रखना। ढिल देण दा मतलब ये नहीं है कि तुसी हज़ारां दी भीड़ जां सड़कां ते ओवें पहलां वर्गी चहल पहल तुहानूं नज़र आऊ, जां तुहानूं रेहड़ियां लगियां होईयां नज़र आउणगीਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਊਗੀ
ਕਿ ਕੀ ਖੁੱਲਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਗੁੱਡ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 11 ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੁੱਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੀ 7 ਤੋਂ 11 ਖੋਲ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਮਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ, ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਮਨ ਜੇਤਲੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕਿ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ ਜਾਂ COVID-19 ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਦੀ, ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪਾਸ, ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ
ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪਾਸ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਓ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਣ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰਨ ਇਹ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੁਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ MHA ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ April 15 ਮਤਲਬ ਲੇਬਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ CEO ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਨਵਿੰਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। CEO ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰਸ ਨੇ, DCs ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਮਨ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ DC ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7 ਤੋਂ 11 ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ PCR ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ 38ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 38 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 50,000 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਔਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਰਮਨੀ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਰਹੂ। ਅੱਜ 330 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੈਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਲਾਈ ਤਾਈਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਸਤ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤਾਈਂ ਇਹ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਿਫਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਰ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਰਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਓ ਔਰ ਲॉकडाउन और कर्फ्यू रहेगा, वो रहेगा 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕਦੇ हैं, और कुछ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ हैं। जैसे आपको पता है अपने कई पंजाबी बाहर अपने बसे हुए ने, कोई हजूर साहब विच है, कोई अजमेर विच ने, कोई कोटा दे विच ने, कोई किते ने पहाड़ां दे विच ने, कोई यूपी तो आना चाਹੁੰਦਾ है, कोई हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ बसे हुए ने। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉਹ 21 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਔਰ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏ, ਜੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ NRI ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਫੈਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਰੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਔਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਢਿੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਬੰਦ, ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਸੈਲੂਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ 50% ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ 50% ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, 50% ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ 7 ਤੋਂ 11 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਗਰਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੁਮਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ DC ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ DC ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। MHA ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ 7 ਤੋਂ 11 ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਗਲਵਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਖੋਲਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਲੂਨ, ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਲੂਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਜੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵਿਦ 50% ਸਟਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੇਕੇ ਫਰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੁਮਨ, ਕਿ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲੂਨਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਸੀਆਂ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ MHA ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਣਗੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਮਨ, ਸਿਮਰਨਜੋਤ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਢਿੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਪਰ 50% ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 4 ਚੋਂ 2 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, 2 ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ MHA ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਢਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੁਮਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰੂਰਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਮਾਲਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਮ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਮਸ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਮ ਹਲੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਨੇ ਉਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਿਮਰਨਜੋਤ, ਵਿਦ 50% ਸਟਾਫ। ਨਾ ਹੀ ਬਾਰਬਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈਲੂਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀਗੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 0 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਵੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਮਲੇ ਸੁਮਨ ਆਏ ਆ। 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, 4 ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀਪੀ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰਮਜੋਤ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੁਬਾਰਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੁਮਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨਜੋਤ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਈਲ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਲ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਵਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੁਝ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਸ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪਸ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਮਸ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਹਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਉਡੀਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਉਡੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਈਟ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ